This is an English question paper of Sodor Government High School for class 3 for third summative 2023, bearing page number 117. This question is taken from Rayo Martin Poshno Bichitra. We will see the answer to this question. এটা একটা ক্লাস 3 এর থার্ড সামেটিভ 2023 এর প্রশ্নপত্র। এটি নেওয়া হয়েছে সদর গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের একটি প্রশ্নপত্র। এই প্রশ্নপত্রটি নেওয়া হয়েছে রায় মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রা থেকে নেওয়া হয়েছে, যার পেজ নাম্বার হলো 117। এই প্রশ্নটির উত্তর সহ দেখব। Question number 1. Underline the correct answer from those given in the brackets. Underline the correct answer from those given in the brackets. We have to underline the correct answer from those given in the brackets. Question number A. Trees make the world living water green. Trees make the world living water green. We know trees make the world green, so the answer will be green. So underline has been given the word green. Question number B. Wild animals live in the forest villages water. Wild animals live in the forest villages water. So the answer will be forest. We know wild animals live in the forest, so the answer will be forest. Question number C. So underline is given here. Question number C. The girl spun the wheel sitting at home by the well under a tree. The girl spun the wheel sitting. We see the girl spun the wheel by the well. Here the answer will be by the well. Question number D. A cycle has 2, 3, 4 wheels. Yes, we know a cycle has 2 wheels, so the answer will be 2. So the answer will be 2. Question number E. The honey was bitter, tasteless, sweet. So the answer will be sweet, SWEET. Question number 1. Underline বা নিচে দাগ দাও the correct answer সঠিক উত্তরগুলিতে from those given in the brackets, যেগুলো ব্র্যাকেটে দেয়া আছে সেখান থেকে নিয়ে সঠিক উত্তরটাতে সঠিক ওয়ার্ডের নিচে আন্ডারলাইন করতে হবে। কোশ্চেন নম্বর এ. ট্রিজ মানে গাছেরা মেক দ্য ওয়ার্ল্ড তৈরি করে এই পৃথিবীটাকে গ্রিন সবুজ করে। তাহলে আমাদের লিভিং নয় ওয়াটার হবে না, গ্রিন, তাহলে গ্রিনের তলায় আন্ডারলাইন করা হয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার বি. ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস লিভ ইন দ্য ফরেস্ট ভিলেজেস ওয়াটার। আমরা জানি ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস বন্যপ্রাণীরা বনে বসবাস করে, তাহলে ফরেস্টের তলায় দাগ দেওয়া হয়েছে ফরেস্ট। ভিলেজ গ্রামে নয়, ওয়াটারও জলেও নয়। কোশ্চেন নাম্বার সি. দ্য গার্ল স্পান দ্য হুইল। মেয়েটা চরকার চাকাটা ঘুরিয়েছিল সিটিং বাই দ্য হুইল মানে বাই দ্য ওয়েল, কুয়োর পাশে বসে ঘোরাচ্ছিল। বাড়িতে অ্যাট হোম বাড়িতে নয়, আন্ডার এ ট্রি গাছের তলায় নয়, তাহলে বাই দ্য ওয়েলের তলায় আন্ডারলাইন করা হয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার ডি. এ সাইকেল হ্যাজ 2, 3, 4 হুইলস। আমরা জানি একটা সাইকেলের 2টো চাকা আছে, তাহলে এই সাইকেল হ্যাজ 2 হুইলস, তার 2 এর তলায় দাগ আন্ডারলাইন করা হয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার ই. দ্য হানি ওয়াজ বিটার, টেস্টলেস, সুইট। মধুটা ছিল মিষ্টি, তাহলে সুইটের তলায় আন্ডারলাইন করা হয়েছে। বিটার মানে তেতো, টেস্টলেস মানে স্বাদহীন। Question number 2. Write T for true and F for false statements in the given boxes. We have to write T for true and F for false statements. Question number A. Roots give strength to a tree. We know roots give the tree strength, so the answer will be T. So T is written in this box. Question number B. The first transport was a bullock cart. We know the first transport was a bullock cart, so the answer is true. So T is written in this box. Question number C. Trains move very slowly. We know trains move fast. Here the sentence is trains move very slowly, so the answer is false. So AP is written in the box. Question number D. Mirik is a student of class 3. If we see the passage, we find Mirik is a student of class 3, so the answer is correct. So tree is written in this box. Question number E. Trees can be big or small. If we see, we find some trees are big,
and some trees are small. Here the sentence is trees can be big or small, so the sentence is correct. So T is written in the box. Question number 2, write T for true. True হলে T লিখব, and F for false statements এবং মিথ্যা বিবৃতিগুলোর জন্য আমরা বড় হাতের F লিখব ইন দ্য গিভেন বক্সেস, যেগুলো এই বক্সগুলো আমাদেরকে বক্সের মধ্যে ইন দ্য গিভেন বক্সেস এগুলো বক্সের মধ্যে দেখানো হয়েছে, বক্সের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। রুটস গিভ স্ট্রেংথ টু এ ট্রি। রুটস মানে মূলগুলো দেয় গাছকে একটা শক্তি দেয়। আমরা জানি মূলগুলো গাছকে শক্তি দেয়, বাক্যটা সত্যি, তাহলে কেউ টি লেখা হয়েছে। বিয়েতে দ্য ফার্স্ট ট্রান্সপোর্ট ওয়াজ এ বুলক কার্ট। প্রথম পরিবহনটা ছিল একটা বুলক, অর্থাৎ ষাঁড়ের ষাঁড়ের টানা গাড়ি। তাহলে উত্তর হবে টি, তাহলে টি লেখা হয়েছে। ট্রু উত্তরে যে এখানে আমাদের টি লেখা হয়েছে। ট্রেনস মুভ ভেরি স্লোলি, ট্রেন খুব আস্তে আস্তে যায়। আমরা জানি ট্রেন আস্তে আস্তে যায় না, খুব দ্রুত যায়, তাহলে ফলস, তাহলে এ লেখা হয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার ডি, মিরিক ইজ এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 3। মিরিক তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। আমরা যদি প্যাসেজটা পড়ি তো আমরা দেখতে পাই মিরিক তৃতীয় শ্রেণীতেই পড়ে, তাহলে টি হবে। কোশ্চেন নাম্বার ই, ট্রিজ ক্যান বি বিগ অর স্মল। গাছেরা বড় হতে পারে অথবা ছোট হতে পারে। ওদের এখানে বাক্যটা ঠিক, তাহলে আমাদের এখানে টি লেখা হয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার 3, answer the following questions each in complete sentences. We have to answer the following questions each in complete sentences. Number A, what did the farmer see in the hollow of the tree? What did the farmer see in the hollow of the tree? The answer will be the farmer, F-A-R-M-E-R, the farmer saw, S-A-W, the farmer saw beehive, B-E-E-H-I-V-E, beehive in the hollow of the tree, T-R-E-E. So the answer is, what did the farmer see in the hollow of the tree? The answer will be the farmer saw beehive, B-E-E-H-I-V, the farmer saw beehive in the hollow of the tree. Question number B, where do trees make their food? Question number B, where do trees make their food? The answer will be, trees make their food in leaves. Trees make their food in leaves. Question number C, what does Muni's father do? Here the answer will be, Muni's father is a potter, P-O-T-T-E-R. Muni's father is a potter. Question number D, who is the friend of Bunny? Bunny is the friend of Bunny. Question number 3, answer the following question. নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও। ইচ প্রত্যেকটা ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সে পূর্ণ বাক্য উত্তর দাও। হোয়াট ডিড দ্য ফার্মার সি, মানে কৃষকটা কী দেখেছিল? ইন দ্য হলো অফ এ ট্রি, একটা গাছের ফাঁকা জায়গায় কী দেখেছিল? গাছের ফাঁকা জায়গা, গাছের হলো মানে কোঠরে কী দেখেছিল? দ্য ফার্মার স বি হাইভস, ফার্মারটা কী দেখেছিল? একটা মৌচাক দেখেছিল। ইন দ্য হলো অফ দ্য ট্রি, গাছের কোঠরে একটা মৌচাক দেখেছিল। হোয়ার ডু ট্রিজ মেক দেয়ার ফুড, গাছেরা কোথায় তাদের খাবার তৈরি করে? ট্রিজ মেক দেয়ার, তাহলে ট্রিজ আছে, বহু বচন আছে বলে মেক হয়েছে। যদি থার্ড পার্সন থাকতো তাহলে মেক্স হতো। তাহলে ট্রিজ মেক দেয়ার ফুড ইন লিভস, পাতায় তাদের খাবার তৈরি করে। হোয়াট ডাজ মুনিজ ফাদার ডু, আমরা জানি মুনির বাবা একজন কুমোর, তাহলে উত্তরটা হবে মুনিজ ফাদার ইজ এ পোটার, মুনির বাবা একজন কুমোর। হু ইজ দ্য ফ্রেন্ড অফ বানি, বানির বন্ধুর নাম কি? আমরা জানি বানির বন্ধুর নাম হচ্ছে পানি। পানি বানানটা হবে P-U-N-N-Y. We know the spelling of Pani will be P-U-N-N-Y. Pani is the friend of Bunny. Question number, answer the following question. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও। ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সেস, পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিতে বলা হচ্ছে। হোয়াট ডিড দ্য ফার্মার সি দ্য ইন দ্য হলো অফ দ্য ট্রি, গাছের কোঠরে কী দেখছিল? দ্য ফার্মার স বিহাইভ ইন দ্য হলো অফ দ্য ট্রি, বিহাইভ মানে মৌচাক দেখেছিল। হোয়ার ডু ট্রিজ মেক দেয়ার ফুড, গাছেরা তাদের খাবার কোথায় তৈরি করে? ট্রিজ মেক দেয়ার ফুড ইন লিভস। হোয়াট ডাজ মুনিজ ফাদার ডু, মুনিজ ফাদার হচ্ছে একজন কুমোর, মুনিজ ফাদার ইজ এ পোটার। হু ইজ দ্য ফ্রেন্ড অফ বানি, তাহলে পানি ইজ দ্য ফ্রেন্ড অফ বানি, পানি হচ্ছে বানির বন্ধু। কোশ্চেন নাম্বার 4, ফিল ইন দ্য
fill in the blanks with appropriate words from the help box. We have to fill in the blanks with appropriate words from the help box. Here is the help box. The words are sweets, farmer, oxygen, well, food. Question number A dash grows vegetables for us. The answer will be farmer, F-A-R-M-E-R. Here farmer, here farmer. I like sweets. Question number C, the poor little girl dived into the well, W-E-L-L. Question number D, cars have 4 wheels. Question number E, we get oxygen from trees. Question number 4, fill in the blanks. শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস, উপযুক্ত শব্দ দিয়ে ফ্রম দ্য হেল্প বক্স, সাহায্যকারী বাক্স থেকে নিয়ে। এখানে হেল্প বক্সের মধ্যে পাচ্ছি আমরা সুইটস মানে মিষ্টি, ফার্মার মানে কৃষক, অক্সিজেন মানে অক্সিজেন, ওয়েল মানে কুয়ো, আর 4 মানে 4 জন। এ ফার্মার, তাহলে এ ড্যাশ গ্রোজ ভেজিটেবলস ফর আস, একজন যিনি আমাদের শাকসবজি উৎপাদন করেন কৃষক, তাহলে উত্তর হবে এ ফার্মার, F-A-R-M-E-R। আই লাইক সুইটস, আমি মিষ্টি পছন্দ করি। দা, তাছাড়া কী বলে, আই যদি আমরা বসাই ফার্মার, আমি লাইক ফার্মার হবে না, অক্সিজেন, তাহলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডটা হবে আই লাইক সুইটস। কোশ্চেন নাম্বার সি, দ্য পোর লিটিল গার্ল ডাইভড ইনটু দ্য ওয়েল, ছোট্ট মেয়েটা ঝাঁপ দিয়েছিল কোথায়, কুয়োতে, ওয়েল, W-E-L-L। কার্স হ্যাভ 4 হুইলস, গাড়ির 4টে চাকা আছে, 4 হবে। আচ্ছা, উই গেট অক্সিজেন, আমরা অক্সিজেন পাই ফ্রম ট্রিজ। Question number 5, write the English meaning of the following words. We have to write English meaning, that is similar meaning of the following words. Provide, give, provide will be give, hollow will be with a hole inside, meadow will be green field, glad will be happy. Question number 5, write the English meaning. আমাদেরকে ইংরাজি মানে লিখতে হবে, অর্থাৎ সমার্থক শব্দ লিখতে হবে অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ড, নিচের শব্দগুলো। প্রোভাইড মানে দেওয়া, যোগান দেওয়া, হলো মানে ফাঁকা জায়গা, উইথ এ হোল ইনসাইড, একটা গর্ত, একটা ভিতরে গর্ত, মিডো মানে তৃণভূমি, গ্রিন ফিল্ড সবুজ মাঠ, গ্ল্যাড মানে আনন্দিত, হ্যাপি মানে সুখী। কোয়েশ্চেন নাম্বার 6, সাম লেটার্স আর মিসিং ইন দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস। দেয়ার আর সাম লেটার্স হুইচ আর মিসিং ইন দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস with proper letters. We have to fill the blanks with proper letters. Appropriate letter we have to fill with appropriate letters. Question number A, M-E-I-C-I-E. Here the words will be D-N. So here the letters will be D-N. So the word is medicine, M-E-D-I-C-I-N-E. Here B, I-N-I-T. Here the answer will be V. So the word is invite, I-N-V-I-T. Here question number C, W-N-D-E-F-U-L. Here the letters will be O-R. So the word will be wonderful, W-O-N-D-E-R-F-U-L. Question number 6, some letters are missing. কিছু বর্ণ মিসিং মানে হারিয়ে গেছে ইন দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস, নিচের শব্দগুলিতে। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো উইথ প্রপার লেটার্স, উপযুক্ত শব্দ দিয়ে। এখানে M-E-I-C-I-E, এখানে প্রথম লেটারটা হবে ডি, দ্বিতীয় লেটারটা হবে এন, সুতরাং উত্তরটা হবে মেডিসিন, M-E-D-I-C-I, মেডিসিনের ওষুধপত্র। কোশ্চেন নাম্বার বি, I-N-I-T, এখানে ভি হবে। ইনভাইট মানে আমন্ত্রণ করা, ইনভাইট, I-N-V-I-T। কোশ্চেন নাম্বার সি, W-N-D-E-F-U-L, এখানে প্রথমে লেটারটা হবে ও, এখানে হবে আর, তাহলে পুরো ওয়ার্ডটা হবে ওয়ান্ডারফুল, চমৎকার, W-O-N-D-E-R-F-U-L। কোশ্চেন নাম্বার 7, চুজ দ্য রাইট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য হেল্প বক্স অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। উই হ্যাভ টু choose the right words from the help box and fill in the blanks. Here in the help box the words are above, in, on, behind. So question number 8, the fan is above my head. Here above will be the answer. Here the pen is dash the box. Here in will be the answer. Question number C, the bottle is dash the table. Here the answer will be on. Here question number D, the trees is dash the house. The answer will be beside. Question number 7, choose মানে বেছে নাও রাইট ওয়ার্ডস
সঠিক শব্দগুলোতে হেল্প বক্স থেকে অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো। এখানে হেল্প বক্স সাহায্য করে বাক্স অ্যাবাব মানে উপরে, ইন মানে মধ্যে, অন মানে উপরে, বিহাইন্ড মানে পাশে। দ্য ট্রি ইজ অ্যাবাব মাই হেড, মাথার উপরে আছে, ফ্যানটা আছে। কোশ্চেন নাম্বার বি, দ্য ফ্যান ইজ ইন দ্য বক্স, মানে বাক্সের মধ্যে আছে, ফ্যানটা কোথায় আছে, বাক্সের মধ্যে আছে। দ্য ফ্যান ইজ ইন দ্য বক্স, দ্য ফ্যান ইজ ইন দ্য বক্স, the fan is in the box. The bottle is dash the table, the bottle is on the table. Here the answer will be on. The tree is dash the house, the answer will be beside. Question number 8, read the passage and answer the following questions. Read the passage, we have to read the passage and answer the following questions. Here the passage is given. Question number A, answer the following questions, each in complete sentences. We have to answer the following question, each in complete sentence. How is the weather in the summer vacation? How is the weather in the summer vacation? From the passage we will write the answer, how is the weather in the summer vacation. Here we find summer is the season of extreme heat, weather becomes very hot and humid in this season. So the answer will be weather becomes very hot. Weather becomes very hot and humid in this season. So the answer will be weather becomes very hot and humid in this summer, in the summer season. How is the weather? How is the weather? So from this sentence we have written the answer. The answer is weather becomes very hot and humid in the summer season. Question number B, what covers the hilltops in the winter season? What covers the hilltops? We will find the answer from the passage. Here we find winter covers many hilltops with thick blanket of snow. So the answer will be winter covers the hilltops in the winter season. What covers the hilltops? Here the answer will be winter. Winter covers the hilltops in the winter season. Question number B, read the passage. প্যাসেজটা পড়ো এবং অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন, নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। এখানে প্যাসেজটা দেওয়া আছে। কোশ্চেন নাম্বার এ, অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন, নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। ইচ প্রত্যেকটা ইন কমপ্লিট সেন্টেন্সে পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও। কোশ্চেন নাম্বার এ, হাউ ইজ দ্য ওয়েদার ইন দ্য সামার সিজন? সামার সিজনের গ্রীষ্মের ঋতুতে ওয়েদারটা কেমন হয়? তাহলে একদম পুরোপুরি আমরা এই বাক্যগুলো, ওয়েদার বিকামস ভেরি হট, ওয়েদারটা আবহাওয়াটা অত্যন্ত গরম হয় এবং হিউমিড স্যাঁতস্যাঁতে থাকে, আর্দ্র থাকে ইন দিস সিজন, এই সিজনে। তাহলে এই বাক্যটা পুরোটাই এখানে লেখা আছে, ওয়েদার বিকামস ভেরি হট অ্যান্ড হিউমিড ইন দ্য সামার সিজন। ইন দ্য সামার সিজন, এখানে দা আছে, দিসটার বদলে দা লেখা হয়েছে শুধুমাত্র, তার পুরোপুরি ওই বাক্যটা, এই বাক্যটা পুরোপুরি লেখা হয়েছে এখানে। হোয়াট কভার্স দ্য হিল টপস ইন দ্য উইন্টার সিজন? হোয়াট কভার্স দ্য হিল টপস ইন দ্য উইন্টার সিজন? Winter covers, here we find it is also the season of plump and winter and calm. Winter covers many hilltops. Winter covers many hilltops with thin blanket of snow. Question number 8, read the passage and answer the following questions. Here question number A, answer the following questions, each in complete sentences. Question number A, how is the weather in the summer season? Here we find weather becomes very hot and humid in this season. So this line will be the answer of this question, how is the weather in the summer season. So this line has been written here, weather becomes very hot and humid in this season. Weather becomes very hot and humid here in the season, here in the summer season. So the answer will be weather becomes very hot and humid in the summer season. Question number B,
হোয়াট কভার্স দ্য হিল টপস ইন দ্য উইন্টার সিজন। হেয়ার উই ফাইন্ড দ্য সেন্টেন্স ওয়াটার উইন্টার কভার্স মেনলি হিল টপস উইথ থিক ব্ল্যাঙ্কেট অফ স্নো। উইন্টার কভার্স মেনলি হিল টপস উইথ thick blanket of snow. Here with thick blanket of snow. So the answer will be with thick blanket of snow. Winter covers the hilltops in the winter season. The answer is with thick blanket of snow. Winter covers the hilltops in the winter season. কোশ্চেন নাম্বার বি, রিড দ্য প্যাসেজটা পড়ো অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন এবং নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও। এতে দেওয়া আছে অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন ইচ ইন কমপ্লিট সেন্টেন্স, পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিতে বলা হয়েছে। এতে হাউ ইজ দ্য ওয়েদার ইন দ্য সামার সিজন, সামার সিজন গ্রীষ্মের ঋতুর আবহাওয়াটা কেমন থাকে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাক্যটাতে ওয়েদার বিকামস ভেরি হট, আবহাওয়াটা অত্যন্ত গরম হয় এবং হিউমিড ইন দিস সিজন এবং স্যাঁতস্যাঁতে হয়, আর্দ্র হয়। তাহলে উত্তরটা হবে ওয়েদার বিকামস, এই বাক্যটাই পুরো লিখে দিলেই উত্তরটা হয়ে যাবে। তাহলে লেখা হয়েছে ওয়েদার বিকামস ভেরি হট অ্যান্ড হিউমিড ইন দ্য সামার সিজন। ওয়েদার মানে আবহাওয়াটা হয়, বিকামস ভেরি হট মানে খুব গরম হয়ে যায় এবং হিউমিড স্যাঁতস্যাঁতে বা আর্দ্র হয়ে যায় ইন দ্য সামার সিজন গ্রীষ্মের ঋতুতে। কোশ্চেন নাম্বার বি, হোয়াট কভার্স দ্য হিল টপস ইন দ্য উইন্টার সিজন। হোয়াট কভার্স দ্য হিল টপস মানে পাহাড়ের উঁচু অংশগুলো শীতকালে কী ঢেকে যায়। তাহলে আমরা উত্তরটা এখানে এই বাক্যটা থেকে আমরা উত্তরটা পাবো উইন্টার কভার্স শীত ঢেকে দেয় মেনি হিল টপস অনেক উঁচু পাহাড়ের উঁচু জায়গাগুলোকে উইথ থিক পুরু ব্ল্যাঙ্কেট মানে কম্বল দিয়ে অফ স্নোয়ের বরফের কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়। তার উত্তরটা হবে উইথ থিক ব্ল্যাঙ্কেট অফ স্নো। এখানে উত্তরটা লেখা হয়েছে উইথ থিক ব্ল্যাঙ্কেট অফ স্নো, তারপর যে উইন্টার কভার্স দ্য হিল টপস ইন দ্য উইন্টার সিজন। উইথ মানে দিয়ে, উইথ থিক পুরু, ব্ল্যাঙ্কেট কম্বল অফ স্নো মানে তোমার বরফের কম্বল দিয়ে, উইন্টার মানে শীত ঢেকে দেয়, দ্য হিল টপস পাহাড়ের উঁচু জায়গাগুলোকে, ইন দ্য উইন্টার সিজন মানে শীতকালেতে। কোশ্চেন নাম্বার বি, মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস অফ ইয়োর ওন উইথ দ্য গিভেন ওয়ার্ডস। উই হ্যাভ টু রাইট সেন্টেন্স with the word season. Here the sentence is my favorite season is winter. My favorite season is winter. Question number B, snow. I love walking on snow. I love walking on snow. Question number B, make meaningful sentences. Make মানে তৈরি করো, অর্থযুক্ত বাক্য তৈরি করো, অফ ইয়োর ওন নিজস্ব গিভেন ওয়ার্ডস নিচের ওয়ার্ডগুলো দিয়ে। সিজন মানে ঋতু, তাহলে লেখা হয়েছে মাই ফেভারিট সিজন ইজ উইন্টার, আমার প্রিয় ঋতু হচ্ছে শীতকাল। আচ্ছা, বি হচ্ছে স্নো মানে বরফ। আই লাভ ওয়াকিং অন স্নো, আমি হাঁটতে ভালোবাসি, আমি বরফের উপর হাঁটতে ভালোবাসি। কোশ্চেন নাম্বার 9, রাইট 8 সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট হুইচ ফ্রুট ইউ লাইক দ্য মোস্ট। We have to write 8 sentences about which fruit I like the most. Here the sentences are: I like apple the most. Number 2. Number 1. Number 2, an apple is a sweet fruit. Number 3, it is also a delicious fruit. Number 4, it is very healthy. Number 5, the fruits become mature within 130 days to 150 days. The fruits become mature within 130 to 150 days. Number 6, apples become ready for harvest from September to October. Apples become ready for harvest from September to October. Question number 7, the colors of the apples are red, green and yellow. Number 8, I like the red apple. I like the red apple. Question number 9, write লেখো 8 sentences, 8টা বাক্য লেখো অ্যাবাউট হুইচ ফ্রুট ইউ লাইক মোস্ট, কোন ফলটা তুমি বেশি পছন্দ করো। তাহলে 8টা বাক্য এখানে লেখা হয়েছে। আই লাইক অ্যাপেল দ্য মোস্ট, আমি সবচেয়ে পছন্দ করি আপেল। আই লাইক লেখা হয়েছে আপেল, এরপর দ্য মোস্টটা এখান থেকে নেওয়া হয়েছে, দ্য মোস্ট। আমি ইউ এর বদলে আই লেখা হয়েছে, লাইক লেখা হয়েছে, এলটা ছোড়াতে লেখা আছে, আই লাইক অ্যাপেলটা অ্যাপেল লেখা হয়েছে, দ্য মোস্ট, আমি সবচেয়ে বেশি আপেল পছন্দ করি। 2 নম্বরে লেখা হয়েছে অ্যান অ্যাপেল ইজ এ সুইট ফ্রুট,
একটা আপেল হচ্ছে একটা মিষ্টি ফল। 3 নম্বরে লেখা হয়েছে ইট ইজ অলসো এ ডেলিশিয়াস ফ্রুট, এটা খুব সুস্বাদু ফল, এটা সুস্বাদুও ফল। 4 নম্বরে দেখানো হয়েছে ইট ইজ ভেরি হেলদি, এটা স্বাস্থ্যপূর্ণ, এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী, ইট ইজ ভেরি হেলদি। 5 নম্বরে দেখানো হয়েছে দ্য ফ্রুটস বিকাম ম্যাচিওর, ফলগুলো হয় ম্যাচিওর, পরিপক্ক হয় উইদিন 130 টু 150 ডেজ, 130 থেকে 150 দিনের মধ্যে এই ফলগুলো পরিপক্ক হয়। 6 নম্বরে দেখা অ্যাপেলস বিকাম রেডি ফর হারভেস্ট ফ্রম সেপ্টেম্বর টু অক্টোবর, আপেলগুলো প্রস্তুত হয় ফর হারভেস্ট তোলার জন্য সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসে তোলার জন্য প্রস্তুত করা হয়। 7 নম্বরে দেখানো হচ্ছে দ্য কালার্স অফ দ্য অ্যাপেলস আর রেড, গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো, আপেলের রঙগুলো হলো লাল, গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো এটসেট্রা ইত্যাদি। কোশ্চেন নম্বর 8, বাক্যটা 8 নম্বর বাক্য, আই লাইক দ্য রেড আপেল, আমি পছন্দ করি লাল আপেল।